คือสับไงในโรงประสานนี่มันมีปฏิมาเองนะเป็นการตำรวจปฏิมาในสองแต่เนี่ยสลายชื่อการตีถนนกระดังเราเคยปฏิมาในที่นี้คือปฏิมาสำคัญคือเปรตบุษยีประสานนี่คือเปียทมนักบายมงตัวตึงหัวเชิงกระโดดกรงกระโดดกรงโกบไรแต่มาดองเฮ้ยเมียนเปียประเช้านักใบเตียดตามใบตึกเซ็งเนี่ยไอ้ยังอาโจบ้านอันนี้ก็รอนในปีประชาในประชาที่ตู้ตึ๊กบ้านส้มมันเจอเนี่ยตัวสนาตามการกูบ้านดอลสเปียนโจลงดาหายบ้านนี้ก็เชียสเปียนได้ชิบโจลงกันลงดาบ้านเราที่นี่มีเนียมวยกุยจำเยอะvà chạm xoan cùng của dân nào thì dân miền Krông nè tây cho cật màu muốn hay phải gì miền lục khu nè kêu hàng dân nắng có quạt bàn chơi mà đoàn một đại và là dân trôi tạm đấy hay nó chậm bị một dân đấy anh ấy cứ chỉ Prasad Ashram Maharasai phơi bị mò granite để rừng trên tìm hot và chơi nã của ba này đấy thì dân đo lớn của ba này nâng ôn to tới vào nặng ok bạn đời số mà chủ riêng có đủ sạch từng Prasad đấy cứ dân đặt mua hai chia Prasad Ashram Maharasai mình đang hai đây bạn cái đặt mua hàng chân thế của Prasad này miền Phi nào vậy nông hành chơi nó miền muối nào thì nó miền mùi còn nào quay để dân chạp ở ròm nó cứ Prasad đấy cứ thua bị mò granite đại vì chỉ mò muối để rừng chỉ tìm hot hai bờ bờ rạch na bót kẹo tôm nâng cầm pool hay nâng cầm rong này Prasad cứ Prasad đấy thật nấu nóng rạch na bót cầm bông này miền lẹ cả nạ và hàng nâng ăn đi chẳng chụp nói đấy để thua cái ai chào dân tha bọc bạch thua bỏ dân cứ chụp lon tam ăn điตามพัดยังเรียนจุ่มลองจะเราไหนเปลี่ยนดีคนใดรัชดาบอดมวยนี่คือเราจวบและคณะอันดีจะเราเหมือนแต่ได้เราคูในตัวอาเมอร์เคยตามระยะกัมพูเราบอกภาษานะเอาไปได้สำคัญเราตีนี่คือกรณีจังปรับทางภาษานี้จวบแต่ตัวหนึ่งรัชดาบอดมาปีโปรเตอันดีรัชดาบอดอันดีเลยยังจับดาวกอสานประสานลำโพงคือยังอัดตัวเมียนปัจจัยกติไอชร้อนคือยังจับดาวจุ่มลองตามเกสเตอร์แต่แต่สองแต่มาดองนะบ่าโอเคให้ประสานเราเบียดที่เมียนตะปีเต้คือเราตีดีมุ้ยให้ดังเราสนุกหันเชยแข่งกระโปรงกามวยบ่าvàส่งออกคนให้ส่งเจยโจรแต่ตัวสนาเต้บัดจะตัวเต้ยังเกิดทางประสานระหว่างเยอะคือเพียรชร้อนคือแตะตรงจุ่มวยหนึ่งเปรสเวทกรุบประสานอย่างแต่ยังบางโจรเต้าคือเคยเป็นองค์กรเลยประสิทธิ์มีในทางเกี่ยก่อสร้างไฟดอกประสิทธิ์ให้ตามเสลายจะรับเสียงเตียนซอสนั่นเลยขนมดาในอย่างมูลคือสดแต่บางหายทางการก่อสร้างคือสดแต่ดอกใบไฟแต่ดอกประสิทธิ์อย่างออกนะบางประสานในที่นี้คือว่ายังเมื่อถ้าไฟประสิทธิ์คือยังอาจจะนำบ้านโดยสร้างเกดมกอcái đồng con lưng presive hay đừng cho đi điền ục mà nợ tỷ nô hay lâu dương là một cành đặt các bài Prasad thòng ấy Prasad này vật thổ thiệp đam để vô mà co sáng phía trên cứ mỏ bài kiếm hay nâng đặt đọt hay chuyển trang sơ tại đèn ó cứ thưa bị mỏ bài kiếm này cứ chia ra chừng nào bọt lồng đà đại chia ra chừng nào bọt đồng bồn kê rồi bọt Campuchia bọn này chơi làng xin nhanh mua xin nhanh này nữa đây là hào Prasad thom lục đài chùa bật và cót từ Prasad lục đài và ta đâu thì lấy để cho đón sật mò granite mò là giờ đào trồ tàu khăn khăn ông tích tí lý cao vì mà lên cộng sáng cứ giờ hạt mà quán sòn ok do thà tí lý cứ miền ở việc sản xuất chui giờ sầm rạch bằng nòng vật là cục vàng được vậy là giờ chẳng bàn nhé
ban đầuក្នុងនេះឃើញតម្កល់សិវលឹងមួយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាសិវលឹងនេះគឺជាសិវលឹងពីសម័យបុរាណឬក៏អ្វីទេគឺសំអ្នកខ្លះបានប្រាប់ថាកន្លែងនេះគឺពេលតម្កល់រូបព្រះហរិហរៈដែលមានកម្ពស់1.80 ម៉ែត្រហើយយកទៅតម្កល់នៅសារៈនេះទីបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចមកបន់ស្រន់បួងសួងហើយការចាក់ទឹកលើលឹងនោះគឺមានន័យថាចាក់ដើម្បីត្រង់យកទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីអ្នកណាមស្គាល់ទឹកអប់បំពង់ខ្ចីសូមមកមើលនេះកន្លែងហ្នឹងហើយគេហៅថាទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឬទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីដែលចាក់ហើយឲ្យទឹកវាហូរមកហើយយើងត្រង់ទឹកហ្នឹងយកមកស្រោចពីលើក្បាលយើងដើម្បីឲ្យមានសិរីសួស្តីទទួលពរជ័យពីព្រះសិវៈហើយនឹងនាងឧមាដែលជានិមិត្តរូបនៃការកកើតថ្មីការបង្កើតឬសេចក្តីចម្រុងចម្រើនហ្នឹងបាទតែឥឡូវសូមលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនួយវ៉ាន់វីជួយបន្ថែមព័ត៌មាននៃដល់និស្សិតយើងបន្តិចតកតងនឹងសិវលឹងនៅនេះថាតើកាលពីដើមធ្លាប់ដាក់សិវលឹងនៅនេះឬមួយក៏ជារូបអីផ្សេងពួកខ្ញុំសង្ស័យរូបព្រះហរិហរៈបាទពីដើមបាទសូមបាទ ទៅប្រាសាទភ្នំតាដែលយើងឃើញនេះជាសំណង់ប្រាសាទចាស់តួប្រាសាទដែលយើងឃើញជាប្រាសាទដែលសង់នៅតួនេះតួដែលឃើញតួហ្នឹងណាទី11តួនេះសង់សតវត្សទី11បាទតែគេសង់នៅលើប្រាសាទចាស់ទេប្រាសាទចាស់ហ្នឹងវាបាក់បែកអស់ទៅប្រាសាទចាស់ហ្នឹងធ្វើនៅសម័យចុងសម័យហ្វូណនដើមសម័យចេឡាហ្នឹងឯងរបៀងសតវត្សទី6ទី7អញ្ចឹងណាបាទដូចគ្រឿងបង្គំតម្រនេះតម្របដិមាយើងឃើញជាថ្មប្រភេទថ្មថ្លាបណ្ដាដែលប្រើនៅសម័យមុនអង្គរតម្រដែលយើងឃើញនេះសេបលឹងនឹងថ្មីទេគេធ្វើទៅធ្វើយកមកដាក់ទេអញ្ចឹងប្រាសាទពីដើមវាប្រាសាទចាស់ទេនៅសម័យសតវត្សទី6ទី7ដល់ពេលប្រហែលជាខូចខាតអត់ទៅបាក់បាយទៅបានជំនាន់ស្ដេចសតវត្សទី11នេះលោកមកសង់ខ្មែរថាជួសជុលបាទសង់ពីលើកន្លែងចាស់ពួកយើងតែទៅគោរពកន្លែងចាស់ហ្នឹងសូម្បីតែវិហារយើងសប្ងៃក៏យើងច្រើនហ្នឹងហើយធ្វើនៅកន្លែងចាស់ដែរបាទហើយមែនទែនទៅប្រហែលជាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេដឹងថានៅក្នុងប្រាសាទនេះដូចជាមិនមែនតម្កល់ព្រះសិវលឹងទេអាចនៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំមិនដឹងតែគេរកឃើញបដិមាព្រះនរាយណ៍ធំជាងគេឥឡូវហ្នឹងតម្កល់នៅសារមន្ទីរភ្នំពេញនៅកណ្ដាលនោះព្រះហរិហរៈមួយព្រះហរិហរៈដោយប្រាសាទមួយទៀតបាទប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺព្រះនរាយណ៍ធំជាងគេហើយមានអវតារ2មួយព្រះរាមមួយព្រះពលរាមនៅជុំវិញព្រះអង្គបាទហើយនៅអាស្រមមហាឫសីបានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះយល់ថាប្រហែលជាតម្កល់ព្រះហរិហរៈបាទនេះគឺព្រះនរាយណ៍ដែលធំជាងគេណាហើយនៅសតវត្សទីដូចទី11ឬ12តាមសាលាចរិតគេស្គាល់ពនាមរបស់បដិមាហ្នឹងគេហៅថាហារីកម្ពុជាន្ទ្រាហរិកម្ពុជាបាទមានថាជាអតិទេពកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងឈ្មោះហៅនៅសតវត្សទី11 12បាទតែពីបុរាណមកឈ្មោះហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងតែជាបដិមាចាស់តាំងពីសម័យនោះសតវត្សទីប្រហែលទី7ហ្នឹងឯងហើយតម្កល់ទុកនៅស្រាប់ទីសប្តាហ៍ណាគេចាត់ទុកនៅក្នុងរចនាបថភ្នំតាបដិមានោះបាទលោកហើយមួយទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាការដែលយើងសន្មតថារូបបដិមាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថភ្នំតាហ្នឹងហើយយើងមានអីជាពិសេសមួយបន្តិចគ្រាន់តែឲ្យនិស្សិតគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំតាមពិតទៅមិនមែនអ្នកជំនាញខាងសិល្បៈតែគាត់បានរៀនសូត្រតិចតួចគេបានអ្នកស្រាវជ្រាវគេបានកំណត់បដិមានៅសម័យភ្នំតាហ្នឹងជា2គឺក្រុមកនិងខប៉ុន្តែទោះបីជាបែងចែកអញ្ចឹងមែនក៏បដិមានៅចំនួននោះជាទូទៅឃើញថាជារូបរាងទូទៅសង់របៀបសឡូនស្អាតទន់ភ្លន់របៀបជាធម្មជាតិណាបាទហើយបើសពុតអីនេះគឺស្ដើងបើបដិមាព្រះពុទ្ធគឺសពុតព្រះជ័យពរនេះគឺស្ដើងយើងមើលធ្លុបហើយព្រះពុទ្ធជាទូទៅលោកទ្រង់ឈរនេះគឺកាច់ចកេះណាបាទជាក្នុងសង្ស្ក្រឹតគេហៅត្រីបង្កាគឺត្រីបង្កាឈរជារាង3ជ្រុងកាច់3ជ្រុងអានេះជាសិល្បៈរបស់ឥណ្ឌាបាទប៉ុន្តែបដិមាព្រះនរាយណ៍ដែលយើងឃើញនៅសារមន្ទីរហ្នឹងលោកទ្រង់ឈរត្រង់នេះប៉ុន្តែមានលក្ខណៈជាសម័យមុនអង្គរហ្នឹង
គេអាចស្គាល់បានដោយសាររឿងផ្សេងទៀតដែរដូចថាសក់នៅពេលនោះគឺម៉ូតគឺថាជាមូលគូតខ្យងឬក៏រួញដូចជាពវៀនជ្រូកចឹង បាទ ប្រកេះរបស់ព្រះអង្គសក់នោះគឺថាមូលជាគូតខ្យង បាទ អានេះជាការសម្គាល់រចនាបថក្នុងដែរហើយរបៀបតម្រង់មុខហ្នឹងគឺថាតម្រង់វែងច្រមុះស្រួច បាទ ចិញ្ចើមនឹងកោងតែលក្ខណៈដូចឥណ្ឌា ហឹម ហើយមួយទៀតដោយសារតែបដិមាដែលគេរកឃើញនៅប្រាសាទភ្នំដានេះគឺរូបព្រះនារីនិងអវតារនោះគេបានកំណត់សិល្បៈភ្នំដាមួយទៀតណាបាទប្រភេទទៀតដូចជា B ខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងណាហើយមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាខ្លះខុសប្លែកនេះគឺទីមួយរឿងត្រង់សក់ បាទ សក់របស់ព្រះនារីដែលយើងឃើញនេះគឺរបៀង ពវៀនជ្រូក ពវៀនជ្រូក សក់ បាទ សក់ខ្លាំងសក់ បាទរបៀងហ្នឹងហើយ ឃើញហ្នឹង បដិមាហ្នឹងក៏ដូចធ្វើសឡូនតាមបែបធម្មជាតិស្អាតដូចគ្នាបើថាក្បិនវិញគឺថាយើងឃើញរៀងស្ដើងណាក៏ប៉ុន្តែអត់រូបរបស់ព្រះនារីអត់ឈរកាច់ចកេះទេប៉ុន្តែរូបអវតារហ្នឹងមានកាច់ចកេះជារបៀបត្រីបង្កាហ្នឹងតិច បាទ ប៉ុន្តែនៅក្នុងរចនាបថព្រំដាដូចគ្នាគឺរបៀងសតវត្សទីប្រហែលទី6ទី7ហ្នឹង ហើយមួយទៀតសូមចេះតិចខ្ញុំឃើញរូបបដិមាមួយចំនួនបដិមាមួយចំនួនគាត់មានអមតាកេតនភ័ណ្ឌរបស់ព្រះវិស្ណុទេមានតបងមួយតបងហ្នឹងទៅជួយត្រោតបលំនឹងការពិតហើយខាងនេះកាន់ស្អីនឹងមួយ បាទគឺ ស្បែកវែងអញ្ចឹង បាទហ្នឹងហើយគឺរចនាបថនៅសម័យមុនអង្គរហ្នឹងមានមកចំណុចទៀតដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺគេធ្វើតម្រដើម្បីទុករូបកុំឲ្យឆាប់រលំដួលណាបើប្រពុតទៅគេធ្វើចេពោហ្នឹងវែងនឹងតម្រតែម្ដងដើម្បីទុករូបហ្នឹងហើយបើរូបព្រះនារីព្រះអីហ្នឹងលោកគេធ្វើតែតម្រកញ្ចក់សេះជុំវិញហ្នឹងដើម្បីទ្ររូបជួនកាលយកដបងវែងហ្នឹងដើម្បីទុកទៀតផងដើម្បីទុកបដិមាហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅដល់សម័យអង្គរទៅអាតម្រហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដាច់ម្ដងតិចរហូតដល់លេខមានហើយពេលដល់លេខមានទៅគេចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបហ្នឹងគឺជើងរៀងធំដើម្បីទ្ររូបឲ្យទឹកហ្នឹងវិញដែរបាទអូខេបាទជើងសរុបមកវិញដោយសារចំពោះបដិមាគឺយើងទៅតែមានបច្ចេកទេសស្ថាបនាឬក៏ឆ្លាក់រូបបដិមាអញ្ចឹងដំបូងយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចលោដាក់រូបតូលរូបលោតតែម្នាក់ឯងຕົកទៅបានមួយសន្ទុះដួលបាត់ក៏ជើងបាត់អញ្ចឹងអត់កើតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានគ្រឿងជំនួយដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងណាហើយបន្តិចទៀតគឺលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ថាសិល្បៈនៅតាមដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺសម័យហ្វូណននេះយើងទទួលពីអរិយធម៌ឥណ្ឌាអញ្ចឹងទៅរបៀបហ្នឹងគឺថាច្រើនតែយកពីឥណ្ឌាហ្នឹងស្ទើរតែទាំងស្រុងមិនទាន់កែច្នៃទេបាទសំបីតែតម្រង់មុខក្តីយើងឃើញមានតម្រង់មុខវែងហើយចិញ្ចើមកោងច្រមុះស្រួចមុខមាត់គឺរបៀបជាឥណ្ឌាបាទអត់ទាន់បានច្នៃឲ្យរបៀបខ្មែរដល់ពេលសម័យក្រោយទៀតជាពិសេសអង្គរចាប់រាប់ដូរហើយតម្រង់មុខរបៀបខ្មែរមុខរាមុខអីចឹងបាទនេះជាការវិវត្តនៃសិល្បៈមានថាបន្តិចម្ដងទៅបរោះយើងលោកចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលលក្ខណៈជាតិចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយសិល្បៈដែលឈប់កាត់ចង្កេះដូចនៅឥណ្ឌាហ្នឹងយូរទៅបាត់លេងមានទៀតតម្រហ្នឹងយូរទៅក៏បាត់ទៀតដល់សម័យអង្គរបាទមានការវិវត្តតរហូតបាទអានេះបង្ហាញអំពីរឿងខ្មែរគេប្រើពាក្យអីថាខ្មែរនិយកម្មណាខ្មែរនិយកម្មបញ្ចូលលក្ខណៈជាតិហ្នឹងទៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មទៅក្នុងសិល្បៈដែលគេបង្កបង្កើតហ្នឹងបាទអូខេអរគុណច្រើនលោកគ្រូមានចង់មានអីបន្ថែមមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតទេហើយដល់សិក្ខាកាមរបស់យើងលោកគ្រូអាចមានអីជាសំណួរខ្ញុំអាចឆ្លើយតបបានខ្លះបាទឥឡូវយើងមិនបានត្រៀមមុនអធិស្ឋានយើងដឹងចេះយើងចង់និយាយថាតើប្រាសាទយើងនេះកសាងដំណាលពេលយើងកសាងទីក្រុងរាជធានីទី1របស់យើងគឺយើងហៅថាវិយធបុរៈឬក៏ហៅថានគរគោកធ្លោកឬមួយក៏ហៅថារដ្ឋធានីហ្វូណនហ្នឹងណាបាទដល់វាធៀបនឹងអានេះតើយើងកសាងរដ្ឋធានីមុនឬមួយក៏កសាងប្រាសាទម្ដុំនេះមុនគ្រាន់តែស្មានមើលតាមទស្សនៈក៏បានដែរបាទអានេះពិបាកសន្និដ្ឋានបន្តិចប៉ុន្តែយើងដឹងហើយជាទូទៅខ្មែរយើងទទួលអរិយធម៌ពីឥណ្ឌានោះគឺយើងបង្កើតរដ្ឋនៅដើមគ្រិស្តសករាជសតវត្សទី1មកយើងចាប់ដើមកកើតរដ្ឋហើយអរិយធម៌ខ្មែរក៏កើតពីការផ្សំស្លបញ្ចូលគ្នានៃអរិយធម៌ក្នុងស្រុកយើងដឹងហើយមហាក្សត្រីដំបូងគឺព្រះនាងលីយីស្រីនាងសោមាលីយីនោះហើយក្រោយមកបានមានព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌាមក
ឬក៏មិននិយាយទេមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតែមិនមែនជាម្ចាស់ស្រុកទេអញ្ចឹងអរិយធម៌ហ្នឹងវាលាយចូលគ្នាបាទរវាងវប្បធម៌ខ្លួនឯងនិងវប្បធម៌ខាងក្រៅជាពិសេសឥណ្ឌាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរដ្ឋនិយាយពីប្រទេសហ្នឹងវាមានយូរហើយបាទប៉ុន្តែដែលយើងទទួលអរិយធម៌ឥណ្ឌាក្រោយមកយើងចាប់ផ្ដើមគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាអូខេយើងចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទធ្វើទីក្រុងធ្វើអីតាមរបៀបប្រព័ន្ធទំនៀមរបស់ឥណ្ឌាតាមកាពីតាមអីរបស់គេបាទមានក្រៅទេបាទកកាត់រាប់គេរៀបចំហើយប៉ុន្តែជាទូទៅកាលណាថាយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធឥណ្ឌាគឺកាលណាគេសាងសង់ក្រុងជាទូទៅគេមិនចោលទេទីសក្ការៈប្រាសាទនេះជាទីសក្ការៈរបស់ក្រុងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញក្រុងនៅអង្គរបរិយនេះនៅខាងក្នុងនៅវត្តគំនូគេសង់ខ្សែថាជារាជវាំងផងបាទមានទួលមានអីជារកឃើញច្រើននៅទីនោះហើយប្រាសាទនេះចេញពីក្រុងមកតំបន់វាស្រែហើយបាទដោយសារមានភ្នំស្រាប់ដូច្នេះហើយគេធ្វើជាកន្លែងសក្ការៈតែម្ដងបាទហើយមានប្រាសាទមហាអាស្រមមហាឫសីប្រាសាទភ្នំដានិងប្រាសាទដែលគេលងភ្នំជុំនៅចង្កេះភ្នំពីដើមដែលសុទ្ធតែកើតនៅអ្នកសិក្សាយល់ថាអាចចាប់ផ្ដើមពីចន្លោះសតវត្សទី5មកបាទអញ្ចឹងមានថាយើងកកើតរត់មួយបានឃើញមានប្រាសាទក្នុងក្រោយក្រោយទៀតបាទនៅពេលដែលយើងកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍បាទយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រាសាទបាទអញ្ចឹងបើតាមតលហីកដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានដោយទុកចិត្តថារឿងប្រាសាទរឿងអីអាចកើតក្រោយរាជធានីគឺព្រោះរាជធានីយើងល្បីថាកើតតាំងពីពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី1មកណាលេខវិសាសរាជអញ្ចឹងហ្នឹងធ្លាប់បានសុខខ្មែរបាទហើយហៅរាជធានីថាទឹកមុខអត់ទេហ្វូណនជានគរហ្វូណនគេហៅតាពិតចិនហៅហ្វូណានទេហ្វូណានហ្វូហ្នឹងមានន័យថាបរិបូរណ៍សម្បូរហៀណានមានន័យថាភាគខាងត្បូងមានចំណាត់កម្មច្រើនថាអ្នកមាននៅភាគខាងត្បូងអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់រាជធានីរបស់ហ្វូណនហ្នឹងគេហៅតមាក់គឺទឹកមុខច្បាស់ហើយតែអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាតមាក់ហ្នឹងវាជាអ្នកតាក់ដំរីប្រហែលជាពាក្យខ្មែរថ្មីហ្នឹងអ្នកតាក់ហើយដោយសារមានសិលាចារឹកបញ្ជាក់ថាមានទីក្រុងមួយឈ្មោះវិយថាពុរាសាចិនថាវិយថាពុរាហ្នឹងហើយចិនហៅតូម៉ូបាទប៉ុន្តែវាតូម៉ូនេះវាតាក់ព័ន្ធនឹងនេះមួយទៀតរហស្សនាមរបស់ជ័យវរ្ម័នគេហៅចៅយេបាម៉ូជ័យវរ្ម័នណាចៅយេបាម៉ូអញ្ចឹងណាចឹងតូម៉ូនេះតូម៉ូកណ្ដិកហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងអាចទៅតូម៉ូវរ្ម័ននឹងដែរហើយដោយសារពាក្យតមាក់ហ្នឹងគឺអ្នកតាក់តម្រៃគឺលោកយកស្ដីយល់ថាប្រហែលជាឈ្មោះហ្នឹងត្រូវនឹងពាក្យសំស្ក្រឹតណាបាទយថាពុរានិយាយថាខ្មែរយថាបុរីបាទគឺបុរីនៃអ្នកតាក់តម្រៃបាទអញ្ចឹងគាត់យល់ថាអូទីក្រុងដំបូងរបស់ខ្មែរគឺមួយហ្នឹងហើយតែដំបូងគាត់យល់ថានៅឯបាបនោះបាទគាត់មកការសិក្សាកំណាយបុរាណវិទ្យាគេរកឃើញថានៅនឹងកូនបរិយនេះគេសន្និដ្ឋានថាស័ក្តិសមជាទីក្រុងជាងមានគុំទឹកវត្តជំនាញក្រុងមានកំពែងក្រុងកម្ពស់ដល់ទៅ6 7 8ម៉ែត្រហើយមានប្រាសាទដែលយើងឃើញស្រាប់នៅទីនេះនិងតំបន់ដែលដូចជារាជវាំងនៅទូវត្តកំណូលជាដើមបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយប៉ាន់ស្មានមើលថាតើប្រាសាទនេះអាចសង់នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គណាហើយជួយរៀបរាប់ពីវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកសង់ប្រាសាទហ្នឹងតើវាមានធាតុវត្ថុធាតុដើមប្រមាណប្រភេទណាកន្លែងណាបាទសូមអញ្ជើញគ្រូបាទលោកជូនគ្រូបាទដូចខ្ញុំជម្រាបទៅគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនខាងអ្នកសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មទេគ្រាន់តែបានសិក្សាខ្លះរឿងប្រាសាទបុរាណតាមសភៅតាមអីខ្លះហើយប្រាសាទក្នុងដាដែលយើងឃើញនេះតួដែលយើងឃើញតួធំនេះគឺខ្ញុំទៅសាប់ខ្ញុំអត់សូវគិតពីគុណភាពហ្មងទេគិតថាកាមេរ៉ាមួយដែរភាសាពីគេយើងសួរអ្នកលោកអញ្ចឹងណាវាថាទឹករបស់ស្អាតជាងថ្ងៃនៅក្រៅហើយខ្ញុំយកពីកាយកូនទៀតប៉ុន្តែប្រាសាទចាស់នៃប្រាសាទចាស់គឺប្រាសាទចាស់នឹងតាំងតែពីសម័យខ្លួនណែនាំជួតែខ្ញុំទៅបាទអ្នកត្រែមកឲ្យមកដោយតែបានជ្រាបហើយគឺអ្នកបដិមាតាំងពីសម័យរាជវង្សខ្លួនបាទនៅក្នុងគេរកឃើញហើយគេតម្កល់ទុកនៅឯស្រះមន្ទីរហើយអ្នកស្រាវជ្រាវ
ជាដឹងថាប្រាសាទនេះគេជួសជុលទៅគ្រឹះប្រាសាទហ្នឹងគឺតាមពិតទៅគ្រឹះចាស់ហ្នឹងគឺតាំងពីសម័យនោះទេសតវត្សទី7ទេអានេះប្រហែលជារបៀងសតវត្សទី11អាចរៀបសុខព្រះមហាសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្រោយនឹងតិចទៀតហើយបើយើងគិតពីសម្ភារៈយើងហៅថាម៉េចសម្ភារៈវត្ថុធាតុនៃសំណង់ប្រាសាទនេះគឺថាបើយើងគិតពីតួនៅផ្នែកកណ្ដាលនេះគឺធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមកណ្ដាលនេះណាថ្មក្រៀមនោះឆ្លាក់នេះឆ្លាក់ក្បាច់រូបនាអីនោះក្នុងនេះអីនេះយើងមិនដឹងថានៅពេលនោះគេមានបៀកបាច់អពីខាងក្រៅទៀតឬអត់ទេតែបើយើងនៅឃើញពីនេះគេមានតែថ្មបាយក្រៀមពីឆ្លាក់នេះជាសំខាន់ទីពីរគឺសូមយើងធ្វើពីថ្មពុកទេបាទជាសម្ភារៈសំណង់ដ៏ល្បីពេញនិយមនៅសម័យអង្គរបាទហើយសុំទ្វាហើយគឺមានសសរពេជ្រដែលយើងឃើញនោះជាសសរពេជ្រសម័យអង្គរដែរអាចមានសតវត្សទី11នឹងឯងមកទៅបាទ11ឬចូល12ខ្ញុំមិនច្បាស់សូមអធិស្ឋានបាទតែគឺសម័យអង្គរដូចគ្នាបាទហើយចំពោះផ្ដែនឹងហោជាងនោះគឺវាជ្រុះបាត់អស់ហើយណាចម្លាក់នោះហើយមានមួយផ្នែកនេះគឺនៅសារមន្ទីរគោបរិយសពថ្ងៃនៅសល់ណារូបពងសមុទ្រទឹកដោះបងបាទនៅសល់នៅសារមន្ទីរនឹងឯងហើយមួយផ្នែកទៀតដូចនៅសារមន្ទីរគីមេនៅស្រុកបារាំងបាទហើយវាជាផ្ដែធ្វើពីថ្មភក់ឬមួយក៏ថ្មរឹងបាទធ្វើពីថ្មភក់ផ្ដែនោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចដើរទស្សនាជុំវិញនឹងទៅជុំមើលបាទធំណាជំរឿវត្តនេះវត្ថុធាតុសំណង់ណាបាទនេះសូម្បីតែខឿនដែលយើងឃើញនេះក៏ថ្មបាយក្រៀមដែរបាទនេះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរផុតពាក់ពីពាក់ផុតពីពាក់កណ្ដាលទៅគឺនៅដំបូលខាងលើគឺគេធ្វើអត់បាទណាធ្វើអត់គុំអត់វិញដើម្បីរកជាដំបូលបាទអត់នឹងធំបាទអត់ធំនេះគឺអត់នេះផលិតក្នុងស្រុកឬក៏នាំចូលពីណាមកដែរបាទនៅក្នុងជ្រុះមកនេះធំបាទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរគេដឹងថាខ្មែរនឹងអាចផលិតអត់អីបានធ្វើប្រាសាទទៅអីហើយជាទូទៅគេមានឡដុតអត់ដែលគេរកឃើញណាបាទនៅតំបន់ខ្លះគេរកឃើញនៅតំបន់ចិត្តប្រាសាទនឹងឯងដូចនៅភ្នំកលែនភ្នំអីគេមានឡដុតអត់ដែលគេរកឃើញអញ្ចឹងច្បាស់ជានៅក្នុងស្រុកហើយបាទតំណែងអាចឃើញក្បាច់ក្បាលនាគនេះច្បាស់ជានៅខាងនោះបាទចាំថ្ងៃនាគចៃនេះស្អាតណាស់បាទនៅល្អនេះនៅល្អបាទហើយជាងនេះក្បាច់ហើយជាងមាននាគចៃនេះបាទប្រហែលជារបៀងសតវត្សទី11នេះឯងបាទឬអាចចូល12ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទតែដឹងថាដូចជាសតវត្សទី11លោកហើយជាម្ដុំ11 12ព្រោះនេះមានពុកមាត់បាទរាជប្របាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ឬក៏ដល់សូរ្យាវរ្ម័នទី2លោកកែកុនថែមទៀតគាត់ថាបានចាំមើលឯកសារអ្នកជំនាញហ្នឹងហើយចាំមើលទៀងទាត់ជាមួយឯកសារខាងនេះតាមដែលខ្ញុំថាទៅចាំបានខ្លះបាទហើយទៅយើងដើរបាទមើលជុំវិញទៅមានកន្លែងមួយនោះសល់ណាសល់ដងគ្រឹះខាងក្រោមដែលអ្នកគូជុលនោះគេបានទុកឲ្យយើងឃើញអូនេះទៅនេះមួយទៀតលោកគ្រូអើដូចជាទ្វារបញ្ឆោតណាបាទនេះទ្វារបញ្ឆោតទ្វារនេះបាទប្រាសាទនេះគឺទ្វារធំនោះបែរមុខទៅទិសខាងជើងទៅរកក្រុងបាទទៅរកក្រុងគោបរិយតែម្ដងហើយមានទ្វារបញ្ឆោតណា3ទៀតតាម3ទិសផ្សេងគ្នាបាទហើយយើងអាចចូលបាននេះគ្រាន់តែទ្វារបឆោតនៃប្រាសាទជាទូទៅគឺទ្វារចូលតែមួយទេបាទអាចមានប្រាសាទខ្លះមានទ្វារចូល4អីចឹងតែប្រាសាទវាមានចដើទេនេះទឹកនងដូចជាចដើឡើយបាទគេធ្វើគ្រាន់តែជាការបឆោតហើយក្បាច់បញ្ចូលមិនបានបាទយើងមានចដើបាទមានហើយគួរជ្រាបថាប្រាសាទគឺជាលំនៅរបស់ទេពធ្វើពីថ្មហើយលំនៅរបស់ទេពហ្នឹងគឺគេបិទចិត្តបាទគេមានទ្វារមានអីទ្វារហ្នឹងគេធ្វើពីឈើហើយគេបិទចិត្តទៅប្រទេសស្លឹកឈើនោះបិទចិត្តទៅដល់ពេលមានកិច្ចបានគេបើកបាទមានកិច្ចបានគេបើកធ្វើគេមិនបើកចំហជាធម្មតាទេបាទដូចថាព្រះនៅក្នុងប្រាសាទនៅក្នុងគោបាទក្នុងគោម្ដាយអញ្ចឹងក្នុងគោក្នុងផ្ទៃបាទងឹតនៅក្នុងដល់ពេលកិច្ចបានធ្វើដុតទៀនដុតអីចឹងឲ្យជាពលឺឡើងបាទនៅខាងនេះមានសល់ផ្នែកដែលគេជួសជុលយើងអាចមើលឃើញនៅខាងក្រោមមានសំណល់នៃគ្រឹះនៅខាងក្រោមបាទនេះឥដ្ឋនេះគឺឥដ្ឋមកពីលើវាធ្លាក់ពីដំបូលមកនេះឥដ្ឋនេះហើយធំឥដ្ឋហ្នឹងបាទនេះ
អត់ធំមិនតូច ជាងប្រហែលជាអត់យើងសម័យថ្មី4ដុំបានអាចប៉ុន បាទធំហើយនៅខាងក្នុងឃើញអត់សល់ច្រើនធំហ្នឹងបាទ នេះវាបឆោតមួយទៀត បាទជាបិឆោតខាងនេះបាទមួយទៀត ដោយសារខ្ពស់ពេកពិបាកនឹងថតបានដបូលអិតដែលគេធ្វើក្របពីលើ បាទអានេះស្នាមវាប្រេះហើយ ក្រៀមហ្នឹងទៅបាន តែនៅខាងនេះអាចមើលឃើញបានយើងមកខាងនេះនេះជើងមើលខាងនេះហើយអាចឃើញ តែបាំងស្លឹក7ហើយ បាទ ដាក់នោះចាំងថ្ងៃ ចាំងថ្ងៃណានេះដល់ឡប់នេះនៅមើលឃើញ នេះលើតាមនេះនេះតាមនេះយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញរបាយខ្លះនៅលើហ្នឹងណាបាទយើងពិនិត្យមើលបន្តិចបានច្បាស់ពីព្រោះមានពលិថ្ងៃចាំងមកផងគឺបាក់កណ្ដាត់ខាងលើនេះចាប់ពីកំពូលលីហោជាងទី1 បាទ ពីលើមេទ្វារទៅហ្នឹងគឺជាឥតទាំងអស់ បាទ ដែលដូនតាយើងបានដុតផលិតធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងជឿជាក់ បាទ ហើយយើងចេះធ្វើណាបាទអូខេតាគឺជាផ្លូវចុះពីប្រាសាទធំផ្លូវមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈចោតជាង ចំទៅជើង បាទចំទៅទិសខាងជើងហើយចោតជាងផ្លូវដែលយើងឡើងមកមិញបាទសូមមើលទេសភាពតាប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រឹកព្រោះដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់តំបន់មួយទៀតកលៈមួយទៀតគឺមកមើលប្រាសាទរូងភ្នំលុងនៅតាមចកេះភ្នំនេះហើយធ្វើនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាឃើញនេះថ្មដែលហៅថាថ្មថ្លើមដើកដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាន់វីគាត់បានជំរាបមិញហ្នឹងគឺថ្មនេះលក្ខណៈស្រួយក៏ប៉ុន្តែលលោងល្អស្អាតណាស់ជាប្រទេសបាទច្រើនប្រើនៅសម័យមុនអង្គរ បាទនេះគ្រឿងបង្គំហ្នឹងហើយដែលច្រើនប្រើសម័យមុនអង្គរបាទហ្នឹងហើយ សាលាចរិតក៏ចាលើថ្មនឹងដែរចំណុចនោះ ចានៅលើនឹងដែរ បាទសំខាន់នេះខាងក្រៅនេះក៏យើងមើលនេះថ្មភក់អានេះស៊ីម៉ង់ទេ បាទថ្មភក់នេះ បាទនេះក៏ថ្មភក់ដែរនេះ បាទនេះបាទនេះ ថ្មភក់ ថ្មភក់ទេ នេះក៏ថ្មភក់ ហើយគេធ្វើដូចគោដុករូបក្បាលមនុស្សហ៎ដូចប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយរូប ហ្នឹងហើយចុះនេះស៊ីម៉ង់ឬក៏ស្អីមិនស៊ីម៉ង់ទេគាត់ថាជាថ្មដែរ បាទ មែនទេ បាទគ្រូវា ថ្មដូចគ្នា ថ្មភក់ដែរ អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចាស់បុរាណគាត់ដំបងលងភ្នំនឹងឲ្យមានរុនឲ្យមានជាល្អាងហើយបន្តមកទៀតធ្វើទ្វារបិទធ្វើជញ្ជាំងបិទណានេះដល់យកថ្មភក់មកធ្វើជាជញ្ជាំង ហើយច្បាស់ហើយគេមានទ្វារបិទបើក បាទ នៅប្រាសាទទាំងអស់មានទ្វារនេះក៏មានរុនទ្វារហើយនេះគេធ្វើតំណាងក៏ចំកន្លែងចាស់ដែរ នេះក៏ទ្វារ ពីឈើបាទគេទីបិទបើក នេះប្រហោងមូលនេះគឺជាផ្លូវដែលទ្វារគាត់ច្រឡាក់ បាទនេះគេឃើញនៅលើ បាទអូនេះ នៅក្រោម នេះស្នាមដាក់ទ្វារឈើ បាទ បាទអូនេះច្បាស់លាស់មែនទែន បាទ នេះខាងនេះគេដាក់តាម គេធ្វើពីឈើហ្នឹង គេធ្វើពីឈើទ្វារត្រូវធ្វើពីឈើ ដល់កិច្ចពិធីបាត់នេះបាទ បាទនេះក៏អាចគេតាំងរូបបដិមាទេ បាទតែពិតគឺគេមានតម្កល់បដិមាប៉ុន្តែនេះវាបាត់អស់ទៅណា ចូលព្រះហរិហរៈអីនឹងដែរក៏មិនដែរ បាទមានអ្នកខ្លះសន្និដ្ឋានថាព្រះហរិហរាខ្លះហ្នឹងយកពីខាងទៅ ហ្នឹងហើយ ដោយហរិហរានៅយីមេនៅធំអ្នកខ្លះគិតថានៅអត្រមហានសីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថារូបនឹងធំដាក់ក្នុងប្រាសាទអត់កើតប្រហែលជាយកពីជាកែភ្នំនេះទេ បាទ ប៉ុន្តែយើងជាការសន្និដ្ឋានទាំងអស់គ្នា សុទ្ធតែអត់ដឹង បាទ ប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកដែលយកមកគេយកពីណាពីហ្នឹងហើយ បាទ សំខាន់តែសួរអ្នកដែលអភិរក្សដំបូងដែលគាត់ដឹកយកចេញថាបើដឹកចេញពីនេះគឺនៅទីនេះ បាទ ព្រោះមនុស្សចាស់បុរាណក៏ដាក់តាណានៅទីហ្នឹងហើយ បាទអានេះសង្ស័យថារបៀបថាជាងមុនណា បាទ ជាងមុននេះធ្វើពីថ្មថ្លាមដើមទេអានេះអាច នៅនេះ ក្រោយនៅទីប៉ុណ្ណឹង បាទប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់វាថ្មសាច់ម៉ត់ហ្នឹងហើយបាទ សម័យអង្គរគឺជួសជុលណាពូមុនអង្គរច្រើនប្រើថ្មនេះ បាទ តាមខ្ញុំចាំ ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើឡើងវិញនៅសម័យអង្គរចុះហេតុអីបានគេមិនសែងអានឹងចេញទៅដាក់ឲ្យវាមានរបៀបរបប បាទមើលទាំងធំហ្នឹងគ្រូ បាទទាំងធំ វាគួរតែអញ្ចឹងនេះ មែនវាគួរតែអញ្ចឹង ហើយនេះវាមាននេះទ្វារទៀត អូខេហ្នឹងហើយ ឡោះទ្វារ បាទ ពីលើហ្នឹងឯង ជាហ្នឹង បាទហើយទៅដល់សម័យអង្គរគេយកថ្មភ្នំនឹងធ្វើវិញ បាទ ពេលបាក់បែកអស់ទៅអាលុំឧទាហរណ៍ក្នុងន័យថាលុំទៅគេ
យកថ្មភក់ទៅធ្វើវិញ បាទ ហើយថ្មភក់ច្រើនតែប្រើសម័យអង្គរបើតាមយើងចាំ បាទ អានេះវាសម័យមុន មុន អង្គរ មុនគោភាកច្រើនណាស់ បាទតែនេះជាការសង្កេតតខ្លួនណាគ្រូខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកស្រាវជ្រាវគេសន្និដ្ឋានដូច អូ ម៉េច ខេឥឡូវយើងតាមផុសតាងនេះគឺវាប្រកបជាទៅអញ្ចឹងហើយ បាទ ពិតអីយើងទៅស្រាវជ្រាវបន្តទៀតបាទនេះតម្រងដំបងនេះគឺបែបហ្នឹងនេះគឺអានេះចោះហើយមិនទាន់បានដាក់ទ្វារដាក់អីទេ បាទ ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលតើមានស្នាមបិទជាដបូលកុំឲ្យទឹកហូរចូលដែរអត់ឃើញណា បាទ ស្លាកស្នាមដបូលខាងលើមិនមានទេអូនេះអូម៉ាត្រូនីមួយ បាទមានតម្ តើ រោ នៅទីនេះឬក៏យ៉ាងម៉េច មិនច្បាស់ដែរគ្រូប៉ុណ្ណឹងតម្រោសម័យមុនអង្គរហើយ បាទតម្រូវនេះមុនអង្គរ បាទមុន នេះ អង្គរធ្វើពីថ្មស្មារតីទៅតែ ចុ ចាំ ំមួយនេះល្អណាស់ណា បាទល្អ នៅល្អមែនទេអត់ទាន់បាច់ សម័យស្រុល បាទ ហើយសិតតែសព្វកម្មមុនអង្គរហើយភាសានៅក្នុងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវគេយល់ថាវាអាចទៅវិញសតវត្សទី5ទី6មុនដែលមានប្រាសាទដែលយើងធ្វើនៅលើភ្នំនឹងផងនេះវាមុនវាវត្តតែពីនេះទៅមុន អានេះវាអាចមុន បាទ ប៉ុន្តែប្រាសាទខាងលើផ្សេងនេះ បាទទី6ទី7ក្រោយមកទៀត បាទ អូឡើងហើយចាប់ ឈប់ឥឡូវត្រូវមើលក្បឿងនេះហើយយកទៅសិក្សាមើលថាតើក្បឿងសម័យបុរាណឬមួយក៏ក្បឿងក្រោយបាទក្បឿងក្រោយក៏ពេញមានស៊ីម៉ងតែចង់មើលស៊ីម៉ងហ្នឹងស៊ីម៉ងហ្នឹងវាពីដើមគឺជាផ្ទាំងថ្មភ្នំមួយឥឡូវគេចោះបំបែកថ្មភ្នំទម្លុះដើម្បីបង្កើតជារូងមួយហើយសម្រាប់តម្កល់បដិមានៅក្នុងហ្នឹងណាបាទក្នុងរូងហ្នឹងហើយតាមមើលទៅមិនមែនជាលំនៅឋាននៃទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់មនុស្សទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីតម្កល់ទេវរូបនេះ